स्वागत है जी अज के नवे ब्लॉग में। सो साथियों अज आप लेके आए हैं जी फ्लोर के छोटे जे कस्बे से जिथे अशोका विजय दशमी का समागम मनाया जा रहा है जी। तो हम आप अशोका विजय दशमी का जो समागम मनाते हैं पब्लिक और उस समागम तुहानू आप दिखावांगे वीडियो के विच। तो बढ़ते हम अगे सामने तुसीं शायद शॉप लगियां देख सकते हैं जिथे बाबा साहब जी के इतिहास रिलेटेड और सावित्री बाई फुले जी और ज्योतिबा बाई फुले जी और बुद्ध धर्म के सारिया बुक्स वगैरह लगिया हुई उन्होंने तस्वीर लगिया सामने तुम देख सकते हैं। चानन की लाट हैप्पी जी शॉप्स लगिया हुई इतने तुम बाबा साहब के जीवन के बारे जो भी जानकारी लेनी है बुक शॉप तो खरीद के उसको जानकारी ले सकते हैं। तो हम आप लेके चलते हैं अंदर एक अदर होर शॉप लगी बुक शॉप सामने तुम काशी राम की फोटो लगिया हुई और सावित्री बाई फूले जी उन्होंने फोटो बुक्स लगी हुई सॉरी और सामने भारतीय लोग नीच किमें बने सामने बुक देख सकते हैं। इसके भी काफी हिस्ट्री लिखी हुई है। खास करके खान पीन का प्रबंध भी किया हुआ है। इस सामने बोर्ड पर देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी वालों 14 अक्टूबर 1965 को जो धम्म क्रांति के मोर्चे में रीतियां पवित्र 22 रखियावां लिखी हुई जी। साढ़े दरम्यान मिशनरी गायक सर्व आए ने अपने परिवार समेत उन्होंने दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद। किसी तरह छोटी बेटी एक सिमरन उन्होंने मैं बेनती करदा प्लीज डाइस ते आके अपनी जो कविता वो पेश करन जी। सिमरन उन्होंने तो बाद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मनोहर बहुत जी उन्होंने बेनती है कि प्लीज डाइस ते तैयार रहन जी। आओ जी सिमरन। जय भीम जय भारत नमो बुदाए। सब तो पहला सबनों अशोका विजय दशमी दी बहुत बहुत मुबारक। मैंने दसिया गया से कहते कि स्टेज पे आके बोलना बहुत मुश्किल गल होती है पर मैनू लगता है बोलने तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੌਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए मैं 2 शब्द लिखने की कोशिश की है। वो सितारा का सितारा जब दुनिया में आ गया, वो सितारा का सितारा जब दुनिया में आ गया, अपने ज्ञान की रोशनी से हर एक के जीवन को रोशना गया। ज्ञान की भूख थी उसे, किताबों से प्रेम था। ज्ञान की भूख थी उसे, किताबों से प्रेम था। सबके लिए सोचता था, वो बीन बड़ा ही नेक था। संघर्ष के रास्ते पर चलता हमेशा, मुसीबतों से डटकर लड़ा था। संघर्ष के रास्ते पर चलता हमेशा, मुसीबतों से डटकर लड़ा था। परिवार तक की परिवार ना करी उसने, हमारे लिए वो मसीहा बनकर खड़ा था। हमारे लिए वो मसीहा बनकर खड़ा था। उन्होंने तब कलम उठाई थी, इसलिए आज मेरी कलम लिख रही है। उन्होंने तब कलम उठाई थी, इसलिए आज मेरी कलम लिख रही है। बाबा साहब की बदौलत ही ये ज़िंदगी इतनी अच्छी चली जा रही है, ये ज़िंदगी इतनी अच्छी चली जा रही है। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी का, जिन्होंने अपने कीमती विचार पेश किए। हरमेश गौहरिया जी सिंगर, जोधा दुग्गल जी ਸਾਥੀਓ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤੂ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਤੂ ਮੈਡਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਤੂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਤੂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਕ ਨੇ, ਟੀਮ ਦਮਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਗੁਰੇ ਜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬੜੀ ਗਦਗਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 10 ਯੁੱਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਗਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਵੇਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਦੈਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁੱਧ ਮੇ ਭਾਰਤ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਿੱਖੂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। when you have ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, then you have ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਸੋ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਜੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਆ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਆ, ਦਿਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੈ। ਨੋ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਿੰਨਕ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ। ਆਰ ਵੀ ਰੀਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਫ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੂਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, MP MLA ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਰ ਵੀ ਰੀਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਪਾਥ? ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो जो डॉक्टर अंबेडकर ने मैनू सिखाया, जिन्ना को मैं पढ़ी, मैं समझा कि क्रांति करन बगैर बीबा होना नहीं हल किसी चीज़ का। मैं मन्निया हथियार त्यागते, पर हथियार कलम का तो दिता ना, हथियार बुद्धि का तो तुहानू दिता ना। हथियार त्यागना मतलब दैट यू हैव सरैंडर्ड उस टाइम, क्योंकि इन्ने लोग मारे गए, उन्होंने दिल हिरदे दुखी हो गया। उन्होंने कहा नहीं, प्यार नाल जितांगे, प्यार नाल ते असीं जितांगे। उत्थे ही कांशी राम जी ने कहा कि जे आपां नूं बुलट की जरूरत पई वो भी करांगे। उत्थे ही बाबा साहब ने, उत्थे ही जे तुसीं सिੱਖੀ सिद्धांत की गल करो, उन्होंने किरपान दी, गुरुआं ने गो गरीब की रक्षा करने लई उन्होंने कहा कि जिहड़े भी गरीब उस टाइम सीगे जिन्हां नूं सरदारियां दित्तियां, उस टाइम भी ये सीगा कि सानूं ना पग्गा पाउण दा अधिकार, ना शस्त्र चुकण दा, ना लड़ाइयां करन दा, ना पढ़न दा। उन्होंने कहा अपनी भी रक्षा करो ते नाल दे जो गरीब आ जिन्हां नाल अत्याचार हो रहा उन्हां दी भी रक्षा करो। वो गल अज अड्ड आ कि अज सिੱਖੀ सिद्धांत ते कोई भी नहीं चलता, अज सारे विपरीत काम करते हैं। लेकिन गुरु दी सिखलाइयां कुछ होर सीगियां, बाबा साहब दी सिखलाइयां कुछ होर सीगियां। जे मैं गल करां तर्क दी, जे मैं गल करां अपने आप नूं तर्कशील और विवेक, ते जे मैनूं याद आंदा है ते फिर जो लड़ाइयां लड़ियां सीगियां, भीमा कोरेगांव होया सीगा, उस टाइम भी उन्होंने शस्त्र चक के लड़ाई जित्ती सीगी। मैं नहीं कहती कि शस्त्र चकने, बट इंटलैक्चुअली इत्थों आपां शस्त्र चुक सकते हैं। सो अज दे टाइम दे विच जे अखरोश सम्राट जी आप याद करते हो, राजा सीगे, वो किवें राजा सीगे? अपनी प्रजा लई वधिया काम करन लई, अपनी प्रजा नूं राजपाट देण लई, अपनी प्रजा दे हक अधिकारां लई लड़न लई। और अज दा टाइम जे आपां याद करिए, जिन्हां दे हत्थां असीं पावर देती, जिन्हां नूं आपां राजा बनाता, वो सानूं गुलाम बनाउण लई लगे होए ने, साडे बच्चों दा भविख खोण लई लगे होए ने, और असीं चुप हां। कांशीराम जी की किताब मैं पढ़ रही सी, उत्थे उन्होंने एक गल की आ कि जिन्ने भी धर्म अज हो रहे ने, या जो बड़े बड़े प्रचारक बन के बैठे ने, वो कहते ने युवा पीढ़ी नूं, नौजवानों नूं रब रब करन दे विच ला दो, ताकि इन्हां दा जो गर्म खून आ वो ठंडा हो जाए। और ये बामणवाद दी बहुत वड्डी साजिश है। ये बामणवाद दी इदां दी साजिश है कि जिन्ने भी प्रचारक ने उन्हां नूं कहा होया कि जेड़े नौजवान पीढ़ी है उन्होंने रब रब करन दे विच ला दो, उन्हों दा गर्म खून ठंडा कर दो, ताकि वो जो अज हो रहा है वो सवाल ना करन, जो हक खोया जा रहा है उसदे खिलाफ ना बोलन। वो कहन जी जो कहता सत वचन, जो हो गया ठीक है, ओदी मर्जी सीगी। नो, व्हेन यू टॉक अबाउट डॉक्टर अंबेडकर, उन्हें कहा आ यूज करो। ये किवें आपां यूज करांगे? क्रांति किवें होगी? पुछोगे सवाल अज दे टाइम तो, जे तुसीं सच्चे अंबेडकरवादी हो, उन्हें कहा और आंदोलन करो, उन्हें क्या एजुकेट, ऑर्गेनाइज, जो तुसी ऑर्गेनाइज होके बैठे हो। अगला स्टेप किया एजिटेट। आर वी एजिटेटिंग? अच्छी एजिटेशन कर रहे हैं, हक अधिकार लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज चो MLA MP बना के धरते, सवाल नहीं करना। इन्नी हिम्मत आपां च हैगी नहीं, उन्हां दा कॉलर फड़िए कि इस कुर्सी ते औकात तेरी अपने दम दी नहीं हैगी, डॉक्टर अंबेडकर दे संविधान दी वजह नाल जाके इत्थे बैठे हैं। 10 समाज लई की देण? 10 आज दिन तक साडे बच्चों लई जो बाबा साहब ने SC सब प्लान दिता सीगा, फ्री एजुकेशन होगी, साडे बच्चों लई जो फ्री स्कॉलरशिप सीगे, साडे बच्चों नूं बाहर जाण लई वजीफे सीगे, साडी बीबियां लई लोन सीगा, काम करो, अगे वधो, बराबरी दी रेखा 'च खड़े होवो। वो क्यों नहीं लागू होया? सवाल किता सी। एक दिन करन नाल क्रांति नहीं होनी,
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾइज ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, IAS IPS ਬਣਨ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਧੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੈ ਭੀਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ, ਆਪਣੀ ਲੁਆਦ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾਣੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਾਣੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਯੁਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਲਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ? ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਜਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦ ਚਸਕਾ ਆਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੱਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਰਬੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਪਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਰੇ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਰੀ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ। ਆਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ
ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਜਦ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਈਲ ਈਗੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਊ। ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜਪਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀ? ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਪੋਥੇ ਪੜ ਜਗਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਬਣਾਣਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ 75% ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੀਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਫੀਸ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਇਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਟ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋਨੀ 'ਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਔਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਗ ਪੈਗ ਤੇ ਦਾਰੂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਦੂਜਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਦੇ, ਮੂਹਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ 2 ਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਧੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ 2 ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 7 ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, 7 ਦੀ 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਵੀਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥਾਟ 'ਚ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਯੁਵਾਓ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਲੈਸਨ ਟੂ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ। ਅਸਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸੀਹਾ। ਅਸਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੁੜੀ ਗਰਜਦੀ, ਵਰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਆਪਾਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਸਮਝੀਆਂ? ਭਲਾ ਹੋਊ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਊ ਸਾਡਾ। ਡੰਡਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਓ, ਸੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਫਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡਰਾਮੇ, ਉਹੀ ਕੁਕਰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਖੰਡਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਤੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯੁਵਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਰਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਾਲੀ ਰੀਲਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੋ। 26 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ 2 ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।